गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय आत्मीजनों, देवभूमि द्वारका में भगवान श्री हरिनी कृपा थी आ सुंदर ज्ञान यज्ञ आयोजन थई रह्युं छे। देव कोण? एको देव देवकी पुत्र एव। देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन एज देव छे अने एनी आ भूमि जे पवित्र भूमि कहेवाय छे। 7 मोक्षपुरीओं में द्वारिकानुं नाम आवे छे। एवी पुण्य भूमि में आज आ भगवान श्रीहरिना श्रीहरिनी भूमि में श्रीहरिना गुणगान गावा अपने एकत्रित थया छीए। श्रीमद भागवत शास्त्र जे छे ए भगवाननुं वाणीमय स्वरूप कहेवामां आव्युं छे। जेम भगवाननी प्रतिमाओ जे छे पत्थरमांथी आपणे बनावीए छीए, लाकडामांथी बनावीए छीए, धातु थकी बनावीए छीए, ए ज रीते आ श्रीमद भागवत शास्त्र जे छे ए भगवाननुं शब्दमय स्वरूप छे, वांग्मय स्वरूप छे। अर्थात कि आ शब्द थकी आपणे भगवान श्री हरिनो साक्षात्कार करीए छीए। आ शब्द थकी आपणे भगवान श्री हरिने हृदय में विराजमान करीए छीए। तो भागवत कथा ए भगवाननुं वांग्मय स्वरूप कहेवामां आव्युं छे। भागवतनी अंदर 4 अक्षर छे, भा, ग, व अने त। आनो अर्थ शुं थाय? शास्त्रकारो कहे छे कि भादीप्तो चिदानंदे गतिर्यस्य अलौकिकी वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम तरी इव भुवार्णवे। भादीप्तो चिदानंदे, परमात्मानो जे प्रकाश छे, जेने आपणे चेतन शक्ति कहीए छीए, चेतना कहीए छीए। भानो अर्थ थाय छे परमात्मानी शक्ति, चेतन शक्ति। गतिर्यस्य अलौकिकी, भागवतनी अंदर बीजो अक्षर है ग। गनो अर्थ कर्यो छे कि जे व्यक्ति श्रद्धा और भक्तिपूर्वक आ भागवतनी कथानुं श्रवण करशे एनी अलौकिक गति थशे। लौकिक गति एटले शुं? तो कह्युं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वारंवार जन्म लेवो ने वारंवार मृत्यु थवुं ए लौकिक गति छे। अलौकिक गति एटले के यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान श्री हरि कहे छे, श्री कृष्ण कहे छे कि अर्जुन, ज्यां गया पछी जीवात्मा ने पाछो दुखमय संसारनी अंदर नथी आववुं पड़तुं एवुं परमधाम जे छे ए ज मारुं गोलोक छे, जेने आपणे वैकुंठ कहीए छीए। तो गतिर्यस्य अलौकिक अर्थात के भागवत कथानुं श्रवण करवाथी व्यक्ति जे छे श्री हरिना धामने प्राप्त थाय छे। तीजो अक्षर छे व। तो वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, वकारनो अर्थ कर्यो छे कि वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, जेटला पण शास्त्रो छे। शास्त्र एटले शुं? कि जे आपणा पर शासन करे, जेने जे आपणा पर रूल्स करे, कि जे आपणे जीवन जीववानी कला बतावे, एवा जे शास्त्रो छे ए बधा शास्त्रोमां भागवत शास्त्र ए सौथी श्रेष्ठ छे। अने चौथो अक्षर छे त। तो तनो अर्थ कर्यो छे कि तरी इव भवार्णवे। जे रीते समुद्र ने पार करवा माटे होड़ीनी जरूर पड़े छे, नौकानी जरूर पड़े छे, ए ज रीते संसार रूपी समुद्र ने पार करवा माटे आ भागवत शास्त्र नौका समान छे। ताओ सुंदर अर्थ शास्त्रकारो कहे छे। अने एथी करीने आपणे आ ग्रंथनुं श्रद्धा अने भक्तिपूर्वक श्रवण करीए छीए। श्री भागवत जे छे शास्त्र साक्षात परमात्मानुं वांग्मय स्वरूप छे अने એટલા માટે જ આપણે એમને મસ્તક ઉપર પધરાવીએ છીએ। પોથી યાત્રા વખતે આપણે
ભાગવત ભગવાનને મસ્તક પર પધરાવીએ છીએ, એ તો આપણી શ્રદ્ધા છે, પરંતુ સાથે સાથે એ ભાવ પણ કરવાનો છે કે કેવલ ભાગવત જે છે, ભાગવત શાસ્ત્ર મસ્તક ઉપર પધરાવાથી આપણું કલ્યાણ નહીં થાય, પરંતુ ભાગવતના જે વિચારો છે એને આપણે મસ્તકની અંદર ઉતારવાના છે. અને એ ભાવ જો હૃદયમાં ઉતરી જાય, મસ્તકમાં ઉતરી જાય, તો સમજો કે આપણું કલ્યાણ થઈ જાય. ભાગવત શાસ્ત્ર જે છે એ અદ્ભુત ગ્રંથ છે. ભાગવત કથાનો પ્રારંભ થાય છે એના પહેલા 6 અધ્યાય થકી ભાગવતનું મહાત્મ્ય વર્ણવવામાં આવ્યું છે. કારણ કે જ્યાં સુધી મહત્વ સમજાતું નથી ત્યાં સુધી આ વસ્તુમાં પ્રેમ નથી થતો, અને પ્રેમ નથી થતો ત્યાં સુધી વસ્તુની પ્રાપ્તિ નથી થઈ શકતી. અને એટલે જ વ્યાસજીએ 6 અધ્યાય થકી ભાગવત કથાનું મહાત્મ્ય બતાવ્યું છે. મંગલાચરણ કરતા ઋષિ કહે છે કે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? 4 હાથવાળું છે, 6 હાથવાળું છે, 8 હાથવાળું છે, 2 મસ્તકવાળું છે, 5 મસ્તકવાળું છે. પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો ભગવાનના 2 સ્વરૂપ બતાવ્યા છે. એક સગુણ અને સાકાર રૂપ, અને બીજું નિર્ગુણ અને નિરાકાર રૂપ. સગુણ અને સાકાર રૂપ જે છે વંશીધારી છે, ધનુષ્યધારી છે, ગદાધારી છે. અને નિર્ગુણ અને નિરાકાર રૂપ જે છે સત, ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે. સત એટલે કે ત્રણેય કાળમાં જેનો નાશ નથી થતો, એ સત સ્વરૂપ છે. ચિત એટલે કે ચેતન સ્વરૂપ છે, અને હંમેશા એ આનંદ સ્વરૂપ છે. તો સત, ચિત અને આનંદ એ પરમાત્માનું નિર્ગુણ નિરાકાર રૂપ છે. અને સગુણ સાકાર રૂપ જે છે એ વંશીધારી, ધનુષ્યધારી કે ગદાધારી ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તો સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદ હેતવે, ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર જે છે કંઈક કર્મ નથી કરતા, પરંતુ એ જ પરમાત્મા જ્યારે સગુણ અને સાકાર રૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરે છે. જગતનું નિર્માણ કરે છે, જગતનું પાલન કરે છે, અને સમય આવે જગતનો વિનાશ કરે છે. એવા શ્રીહરિ તાપત્રય વિનાશાય, એવા પરમાત્માને આપણે વરણ કરવાના છે, અર્થાત કે આપણે એને સ્વીકારવાના છે. શું કામ? કે એ જ પરમાત્મા આપણા 3 પ્રકારના તાપને દૂર કરી શકે છે, દૂર કરે છે. જો ભગવાન શંકરના હાથમાં ત્રિશૂળ છે, ત્રિશૂળ શા માટે? શૂળનો અર્થ શું થાય? દુઃખ, જેને આપણે કાંટો કહીએ છીએ. કાંટો કહો કે દુઃખ કહો. તો એ ત્રિશૂળ છે શું? તો કહે કે આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક, એ 3 પ્રકારના જે દુઃખ છે એ જ ભગવાન શંકરના હાથનું ત્રિશૂળ છે. અને 3 પ્રકારના દુઃખમાંથી કોઈને કોઈ દુઃખથી આપણે ઘેરાયેલા છીએ ને છીએ. તો આ ત્રિશૂળમાંથી છૂટવું કેવી રીતે? આ 3 દુઃખમાંથી કેવી રીતે છૂટવું? તો કહે છે કે એક જ રસ્તો છે કે શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની શરણાગતિ સ્વીકારી લો, તો 3 પ્રકારના દુઃખમાંથી તમે મુક્ત થઈ જશો. આ રીતે મંગલાચરણ કરી અને હવે પુરાણની અંદર જે ભાગવત કથાનું મહાત્મ્ય બતાવ્યું છે એનો હવે પ્રારંભ થાય છે. યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયાતરવોભિનેદો સ્તં સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાતનતોસ્મી. મહામુનિ સુખદેવજીને નમસ્કાર કરી અને શૌનકાદિ સંતો જે છે એ ભાગવત કથાના મહાત્મ્યનો પ્રારંભ કરે છે. કારણ કે મહત્વ સમજાય તો જ પ્રેમ થાય, અને પ્રેમ થાય તો જ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ શકે, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે. સૂતજી કહે છે કે નૈમિષારણ્યની અંદર 88,000 ઋષિઓની સામે મહામુનિ સૂતજી જે છે એ 88,000 ઋષિઓની સામે વિરાજમાન છે. શૌનકાદિ પ્રધાન જે છે, શ્રોતાઓ જે છે, સૂતજીને પ્રશ્ન કરે છે કે હે સૂતજી, અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વંસ સૂર્યકોટિ સમપ્રભ સુતાખ્યા હિ કથાસારમ મમ કર્ણ રસાયનમ. શૌનકજી કહે છે કે હે સૂતજી, અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વંસ, અજ્ઞાનરૂપી જે અંધારું છે એ અંધારાને દૂર કરનાર,
કરોડો સૂર્ય સમાન તેજસ્વી હે સુતજી, આપ અમને અનંત જે ભગવાનની કથાઓ છે એ કથાનો સાર અમને સંભળાવો, કારણ કે આ કથાનો સાર જે છે એ જ અમારા કાન માટે અમૃત સમાન છે અને એ જ ભવરોગની દવા છે. વારંવાર જન્મ અને મૃત્યુનો જે રોગ છે એની દવા છે ભગવાન શ્રી હરિની કથાનો સાર. શૌનકજી કહે છે કે હે સુતજી, અમને એવી કથા સંભળાવો કે જેનાથી જીવનમાં જ્ઞાન વધે અને ભક્તિ વધે. આપણે સંસારમાં કથાઓ તો સાંભળીએ છીએ, કથાઓ એટલે કે વાતો તો સાંભળીએ છીએ, પણ એ વાતો સાંભળ્યા પછી આપણા કોઈ પણ પ્રકારનો ક્લેશ દૂર થતો નથી. ન તો એનાથી ભક્તિ વધે છે, ન તો જ્ઞાન વધે છે, ન તો વૈરાગ્ય વધે છે. આ સંસારની વાતો સાંભળવાથી કેવલ અને કેવલ આપણા મનમાં એકમાત્ર વસ્તુ વધે છે, એનું નામ છે ક્લેશ એટલે કે દુઃખ. ક્લેશ એટલે કે જેને કકળાટ કહીએ છીએ આપણે, એ જ વધે છે. શૌનકજી કહે છે કે અમને એવી કથા સંભળાવો કે જેનાથી અમારા હૃદયમાં પ્રેમ જાગે, ભક્તિ વધે, જ્ઞાન વધે, વૈરાગ્યની ભાવના વધે. કારણ કે ઘોળ કળિયુગની અંદર જે છે જીવો એટલે કે પ્રાણીઓ જે છે આસુરી બની ગયા છે. અસુર એટલે શું? અસુરનો અર્થ કર્યો છે કે અસુષુ પ્રાણેશુ રમંતે ઇતિ અસુરાહા. અર્થાત કે પાંચ જે ભોગની ઇન્દ્રિયો છે, આપણી ઇન્દ્રિયો છે, એ પાંચેય ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં જે રાત દિવસ રમણ કરે છે એનું નામ છે અસુર. ખાના પીના સો જાના સબ કર્મ હે પશુ સમાના. ખાવું પીવું, કામ કરીને સૂઈ જવું અને વળી બીજે દિવસે ઉઠીને વળી પાછું એ જ કામ કરવું. તો આ પ્રકારની જે વૃત્તિ છે એનું નામ છે આસુરી વૃત્તિ. શૌનકજી કહે છે કે આસુરી ભાવને લીધે જીવો જે છે રાત દિવસ શોકમાં, મોહમાં, દ્વેષની અંદર ડૂબેલા છે. એમાંથી એનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય? હે સુતજી, અમને એવો રસ્તો બતાવો કે જે અમારું શ્રેય કરનારો હોય, કલ્યાણ કરનારો હોય. અમને એવો રસ્તો બતાવો જે પવિત્ર હોય. અમને એવો રસ્તો બતાવો જે શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરાવનારો હોય. હે સુતજી, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ જે છે ચિંતામણી પોતાની પાસે રાખે છે તો એને લૌકિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. કોઈ કલ્પવૃક્ષની નીચે બેસી અને આરાધના કરે છે, ઈચ્છા કરે છે તો એને સ્વર્ગની સંપત્તિ મળે છે. પરંતુ સદગુરુ જ્યારે જે છે એ કૃપા કરે છે, પ્રસન્ન થાય છે, ત્યારે શિષ્યને જે છે વૈકુંઠ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. માટે અમે આપને શરણાગત છીએ, તો કૃપા કરી અને અમને એવો રસ્તો બતાવો, કારણ કે આયુષ્ય જે છે પાણીના પ્રવાહની જેમ વહી રહ્યું છે. ઘડિયાળનો કાંટો જે છે ક્યારે ઊભો નથી રહેતો. ગંગાજીનો પ્રવાહ જે છે ક્યારેય થમતો નથી. આપણું આયુષ્ય પણ આ જ રીતે રાત દિવસ પસાર થઈ રહ્યું છે, પરંતુ મોહરૂપી નિદ્રામાં આપણે સૂતેલા છીએ. આપણને ખબર જ નથી કે જિંદગીના કેટલા વર્ષો પસાર થઈ ગયા. જય શ્રી રાધે. શૌનકજી કહે છે કે હે ઋષિવર, અમને આવી સુંદર કથા સંભળાવો. ત્યારે સૂર્યજી કહે છે કે હે શૌનકજી, તમારા મનમાં જે છે ભગવાનનું સ્વરૂપ જાણવાની ઈચ્છા થઈ, તમારા મનમાં સંસારથી છૂટવાની ઈચ્છા થઈ, તો હું તમને એવી કથા સંભળાવીશ કે જે સંસારના ભયમાંથી તમને મુક્ત કરાવે. એટલું જ નહીં, તમે સાવધાન તમે સાંભળો કે હું જે કથા સંભળાવીશ એનાથી તમારા હૃદયમાં ભક્તિનો પ્રવાહ વધશે. એટલું જ નહીં, જો હું જાણું છું કે કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાશ હેતવે, કે જગતના જીવ માત્ર જે છે કાળરૂપી સર્પના મોઢાની અંદર ફસાયેલા છે, અને એમાંથી છૂટવાનો કોઈ રસ્તો હોય તો એક જ રસ્તો છે, અને એ રસ્તાનું નામ છે મહામુનિ સુખદેવજી દ્વારા ગવાયેલ શ્રીમદ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવું. સુતજી કહે છે કે શૌનકજી, જગતની અંદર જેટલા પણ જે છે ચિત્ત શુદ્ધિના સાધનો છે, કોઈ જે છે પ્રાણાયામ કરે, કોઈ તીર્થયાત્રા કરે, કોઈ જપ કરે, કોઈ તપ કરે, કોઈ ગંગાજીમાં સ્નાન વગેરે કરે, તો જેટલા પણ સાધનો છે બધા સાધનોમાં સૌથી ઉત્તમ સાધન હોય તો એ કથા શ્રવણ છે. વાત સમજાય કે? તમે મંદિરે દેવના દર્શન કરવા જશો
તો પણ ચિત્ત એટલું શુદ્ધ નહીં થાય. ગંગાજીમાં સ્નાન કરશો તો પણ ચિત્ત શુદ્ધ નહીં થાય. તમે જપ તપ હોમ હવન કરશો તો પણ ચિત્ત શુદ્ધ ન થાય. ચિત્ત શુદ્ધિનો સૌથી ઉત્તમ સાધન છે એ શ્રીમદ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવું. અને એટલે જ સૂતજી કહે છે કે એતસ્માદ પરમ કિંચિન મનઃશુદ્ધિને વિદ્યતે જન્માંતરે ભવિત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. જન્માંતરના પુણ્ય જ્યારે જાગૃત થાય છે ત્યારે જ વ્યક્તિને ભાગવત કથા સાંભળવાનો અવસર મળે છે. અને આ અવસર તમને કોણે અપાવ્યો? નિમિત્ત કોણ બન્યું? બોલો. ભાગવત ભગવાન તો છે જ, પરંતુ સાથે સાથે આ બકાભાઈ, ભાઈસી, આ બધાના જે તમારા આગેવાનો છે બધા, હે ને, તો એ નિમિત્ત કોઈ આંગળી ચીંધવાવાળું તો જોઈએ ને, રસ્તો બતાવવાનું તો જોઈએ ને. ચાલનારા તો ઘણા જ બધા છે, પરંતુ રસ્તો બતાવનારા ભાગ્યે જ મળશે. અરવિંદભાઈ છે, મને તો બધાના નામ પણ નથી આવડતા, પરંતુ સ્વર્ગસ્થ શ્રી રમેશભાઈને જેમને યાદ કરીને બકાભાઈ ભાવુક થઈ ગયા, એ પણ એક જે છે પથ પ્રદર્શક હતા. ભગવાન એના આત્માને પણ શાંતિ આપે. બોલે કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય. સૂતજી કહે છે કે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. જન્માંતરના પુણ્ય જ્યારે જાગૃત થાય છે ત્યારે જ વ્યક્તિને ભાગવત કથા સાંભળવાનો અવસર મળે છે. એવું ન સમજતા કે ભાગવત જે કોઈ સામાન્ય વસ્તુ છે. 18,000 શ્લોકની અંદર ભગવાનની લીલા કથાનું વર્ણન છે. આપણને ભાગવતના 5 શ્લોક પણ યાદ થઈ શકતા નથી. થઈ શકે છે? બોલો. બાકી માસીને કેટલા દીકરા છે, ફોઈને કેટલા દીકરા છે, બધું યાદ, પરંતુ ભાગવતના શ્લોકો યાદ રહી શકતા નથી. બોલે કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય. સૂતજી કહે છે કે એકવાર મહામુનિ સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરાવવા માટે બેઠા. દેવતાઓને ખબર પડી કે ભાગવત કથા જે છે એ તો અમૃત છે, જન્મ અને મૃત્યુના દુઃખમાંથી મુક્ત કરાવનારું છે. અને સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને આ કથા સંભળાવવા માટે બેઠા છે. પરીક્ષિત રાજાને શાપ લાગ્યો છે કે 7મા દિવસે તક્ષક નાગ કરડવાથી એનું મૃત્યુ થશે. તો લાવો આપણે એક રસ્તો કરીએ, એક ઉપાય કરીએ કે સ્વર્ગનું જે અમૃત છે, અમૃત લઈ અને સુખદેવજી પાસે જઈએ અને એમને કહીએ, પ્રાર્થના કરીએ કે આ અમૃત જે છે પરીક્ષિત રાજાને પીવડાવી દો અને બદલામાં અમને ભાગવત કથારૂપી અમૃતનું પાન કરાવો. આવો વિચાર કરીને બધા દેવતાઓ અમૃતનો ઘડો લઈ સુખદેવજી પાસે જાય છે. નમસ્કાર કર્યા. નમસ્કાર કરીને કહે છે કે હે મહામુનિ સુખદેવજી, આ જે છે અમૃત સ્વર્ગમાંથી અમૃત લાવ્યા છે અને આ અમૃત તમે પરીક્ષિત રાજાને પીવડાવી દો. કારણ કે દેવતાઓ જે છે સુકાર્ય કુશલાસુરા, પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવામાં, પોતાનું કામ કઢાવવામાં બહુ જ હોશિયાર હતા. અને એટલે જે છે અમૃતનો ઘડો લઈને ગયા અને કહ્યું કે આ અમૃત જે છે પરીક્ષિત રાજાને પીવડાવી દો, બદલામાં અમને ભાગવત કથારૂપી અમૃતનું પાન કરાવો. જ્યારે દેવતાઓએ આવી વિનંતી કરી ત્યારે સુખદેવજી હસવા લાગ્યા. હસતા હસતા કહે છે ક સુધા ક કથા લોકે કો કાચક કો મણિર મહાન. ક્યાં તો જે છે સ્વર્ગનું અમૃત અને ક્યાં ભાગવત રૂપી અમૃત, ક્યાં સાચો હીરો ને ક્યાં કાચનો ટુકડો, ક્યાં સોનું, સાચું સોનું અને ક્યાં પિત્તળનો ટુકડો. આ બધાની તુલના થઈ શકે ખરી? બોલો. તમને કોઈ ખોટો જે છે હાર લઈને આવે તમારી પાસે બગસરાનો, પછી તમને એમ કે આ બદલામાં તમે આના બદલામાં સાચો હાર આપી દો, તો આપો ખરા? તમે બોલો. હે? સુખદેવજી હસવા લાગ્યા અને સુખદેવજી જે છે હસતા હસતા કહે છે કે આ રીતે વિનિમય એટલે કે વ્યાપાર એટલે કે આટલા બદલી થઈ શકશે નહીં. કારણ શું હતું કે સુખદેવજી જાણતા હતા કે દેવતાઓ જે છે પોતાનું કામ કઢાવવા આવ્યા છે, બાકી એને બીજો કોઈ રસ છે. એટલે અભક્તાસ્તાસ વિજ્ઞાય નદ દોષ કથામૃતમ, સ્વર્ગના અમૃતના બદલામાં ભાગવતનું કથારૂપી અમૃત એમણે ન આપ્યું. અને આ રીતે સુખદેવજી દેવતાઓ
નિરાશ છે અને પાછા ગયા. સુખદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને ભાગવતની કથાનું શ્રવણ કરાયું. 7 દિવસ કથાનું શ્રવણ કરાયું છે અને પરીક્ષિત રાજાનો મોક્ષ થયો. ત્યારે બ્રહ્મલોકમાં સ્થિત વિરાજમાન બ્રહ્માજી વિચાર કરે છે કે ઋષિઓ જે છે હજારો વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે છે અને છતાં પણ એ મોક્ષને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા, અને આ પરીક્ષિત રાજાએ 7 દિવસ કથા સાંભળી અને એનો મોક્ષ થઈ ગયો. કારણ છે તપાસ કરવી પડશે. એટલે બ્રહ્માજીએ જે છે મોટું ત્રાજવું લાવ્યા છે. ત્રાજવાના એક પલડામાં ભાગવત કથાનું ફળ મૂક્યું છે અને બીજા પલડામાં જે જપ તપ દાન યજ્ઞ તીર્થયાત્રા વગેરેનું ફળ મૂક્યું છે. તો બ્રહ્માજીને ખબર પડી કે ભાગવત કથાનું ફળ જે છે એ જ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. બધા સાધનો કરો પરંતુ સત્સંગ સમાન બીજું કોઈ પણ સાધન નથી. તો આ રીતે બ્રહ્માજીએ પણ માન્યું, બ્રહ્માજીએ પણ સ્વીકાર કર્યો કે ખરેખર ભાગવત જે છે મહાન છે, કે પઠના શ્રવણા સિદ્ધો વૈકુંઠ ફલદાયકમ, કેવલ એનું પઠન કરો શ્રવણ કરો તો એ વૈકુંઠ અર્થાત કે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવનારું છે. સપ્તાહેન શ્રુતમ ચેતત સર્વથા મુક્તિદાયકમ સનકાદે પુરાપ્રતમ નારદયા દયા પરે હે. સનકાદી ઋષિએ દયા કરીને દેવર્ષિ નારદજીને આ કથા જે છે સંભળાવી હતી. ત્યારે શૌનકજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે નારદજી જે છે એક ક્ષણ પણ સ્થિર રહી શકતા નથી, અને આવી સ્થિતિમાં 7 દિવસ સુધી કેવી રીતે એક જગ્યાએ બેસી રહ્યા. આપણું મન પણ જે છે નારદજી જેવું છે કે નહીં બોલો? એક ક્ષણ પણ કોઈ જગ્યાએ સ્થિર રહેતું નથી. તો 7 દિવસ કથા કેવી રીતે સાંભળી? ત્યારે સૂતજી કહે છે કે સુંદર તમને ઇતિહાસ સંભળાવું છું. એક દિવસ દેવર્ષિ નારદજી જે છે ઉદાસ અવસ્થામાં, હે ને, ઉદાસ અવસ્થા ખબર પડે કે તમે યાત્રા કરવા નીકળ્યા હો અને પાકીટ જે છે પૈસાનું કોઈ જગ્યાએ ખોવાઈ જાય કે પડી જાય નહીં, ખોવાઈ પણ ન જાય, પણ ભૂલી ગયા હો તમે થેલાની અંદર ક્યાં મૂક્યું છે, તોય કેવા ઉદાસ થઈ જાવ છો. બસ આવા જ ઉદાસ થઈને નારદજી જે છે હિમાલયની અંદર બદ્રિકાશ્રમ બાજુ ફરતા હતા. સનકાદી 4 ઋષિઓ બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર એ સામેથી આવે છે. નારદજીની દશા જોઈ અને પૂછ્યું કે હે નારદજી, કથમ બ્રહ્મન દીન મુખ કુતસ ચિંતા તરો ભવાન, તમારું મોઢું પડી કેમ ગયું છે? તમારા મનમાં કઈ એવી ચિંતા છે? તમે ક્યાંથી આવો છો અને ક્યાંથી જાઓ છો? મને તો એવું લાગે છે કે ઇદાનીમ શૂન્ય ચિત્તોસી ગત વિત્તો યથા જનાહ, જેનું ધન ખોવાઈ ગયું હોય કે લૂંટાઈ ગયું હોય કે ચોરાઈ ગયું હોય એ વ્યક્તિ જેવી ચિંતા કરે છે એવી જ ચિંતા તમે કરો છો. કારણ શું? ત્યારે દેવર્ષિ નારદજી પોતાની ચિંતાનું કારણ બતાવે છે કે અહમ તો પૃથ્વી યાતો જ્ઞાત્વા સર્વોત્તમામિતિ. હું એકવાર જે છે ફરતા ફરતા જે છે પૃથ્વીલોક ઉપર ગયો. મને એમ હતું કે પૃથ્વીલોક સૌથી ઉત્તમ છે. હું ત્યાં ગયો, હરિદ્વાર ગયો, પુષ્કર ગયો, કાશી ગયો, રામેશ્વર ગયો, પરંતુ કોઈ જગ્યાએ મને સુખ કે શાંતિનો અનુભવ થયો નહીં. ના પશ્યન કુત્રચિત સર્વ મન સંતોષ કારણ, હે ને, ઘણાના ઘર પણ એવા હોય છે ને, ઘરમાં જાઓ તો પરમ શાંતિનો અનુભવ થાય, અને ઘણાના ઘર એવા હોય કે અંદર પગ મૂકતાની સાથે તમને ઉચાટ ને ઉચાટ થાય. અને ઉચાટ જો ન થયો હોય તો જે ઘરમાં તમે ગયા હોય એ ઘરવાળા તમને વાતો કહીને ઉચાટમાં નાખી દે. એટલી કૃપા કરે એ લોકો આપણા ઉપર. આપણે શાંતિથી ગયા હોય, આપણને એમ થાય કે 2-5 મિનિટ શાંતિથી બેસશું અને સારી સત્સંગની વાતો કરશું, પણ એ તો બીજું જ કંઈક તૈયાર કરીને બેઠા હોય. નારદજી કહે છે કે કોઈ તીર્થમાં મને શાંતિ મળી નહીં. એટલું જ નહીં, કળિયુગને લીધે જે છે લગભગ બધા સદગુણો નષ્ટ થઈ ગયા હતા. સત્ય, તપ, પવિત્રતા, દયા, દાન, કોઈ જગ્યાએ કોઈ તીર્થમાં મેં આમાંથી કંઈ પણ જોયું. જ્યાં જ્યાં હું ગયો ત્યાં ફક્ત અને ફક્ત પેટ ભરનારા લોકો જોયા કે કેવી રીતે પેટ ભરાય. એટલું જ નહીં,
વરાકા કૂટભાષિણ. જો તમે તીર્થમાં જાઓ અને તમે દાન ન આપો તો તમને એવી કડવી કડવી વાણી સાંભળવા મળે. વરાકા કૂટભાષિણ. કૂટભાષિણ એટલે કડવી વાણી બોલનારા મળશે. એટલું જ નહીં, પાખંડ નિરતા સંતો વિરક્તા સપરિગ્રહ. જે વિરક્ત લોકો હતા એ પરિગ્રહ એટલે કે ધન ભેગું કરવામાં લાગ્યા હતા. ને ઘણી વાર જોઈએ છે ને કે માણસને પોતાને ખબર નથી કે હું આ ધન જે ભેગું કરું છું એ કોણ વાપરશે, પરંતુ ભેગું કરવું એક જ ઉદ્દેશ બની જાય છે. પાખંડ નિરતા સંતો વિરક્તા સપરિગ્રહ. ત્યાગી સંત મહાત્માઓ પણ ધનની માટે અનેક પ્રકારના કાવા દાવા ઉપાય કરતા હોય છે. નારદજી કહે છે કે આવું તીર્થમાં મેં જોયું. એટલું જ નહીં, પાખંડ નિરતા સંતો, સંતો જે છે અનેક પ્રકારના પાખંડ કરતા હતા. એક મહાત્માજી હતા, એના માટે વાત ફેલાવી લોકોએ, એના શિષ્યોએ, ચેલાઓએ, કે મહાત્માજી જે છે એની ઉંમર છે 400 વર્ષ. કેટલી? 400 વર્ષ. એટલે એક મારવાડી શેઠ હતા, એને એમ થયું કે ભાઈ આટલી બધી ઉંમરના મહાત્મા છે તો જરા દર્શન કરવા પડે, દર્શન કરવા જોઈએ. એ ફરતા ફરતા જે છે મહાત્માજીના આશ્રમમાં આવ્યા. આશ્રમમાં આવ્યા, પૂછ્યું કે મહારાજ ક્યાં છે? તો કે ચેલાઓએ કીધું કે મહાત્માજી જે છે સમાધિમાં બેઠા છે. થોડી વાર શેઠ ચૂપચાપ બેસી રહ્યા, પરંતુ અંદરથી મનનો જે છે મન એનું શાંત નહોતું. મહાત્માજીના શિષ્યોને પૂછ્યું, એક ચેલો હતો, એને પૂછ્યું કે મેં સાંભળ્યું છે કે મહાત્માજીની ઉંમર, તમારા ગુરુની ઉંમર જે છે 400 વર્ષ છે, એ સાચી વાત છે? તો એનો ચેલો કહેશે કે શેઠજી, અમારા ગુરુની ઉંમર કેટલી છે એ તો મને ખબર નથી, પણ છેલ્લા 250 વર્ષથી હું ગુરુની સેવામાં છું. વાત સમજ્યા કે નહીં? આવું નવો પાખંડ ચાલ્યા કરે છે. પૃથ્વી પાખંડે ખાધી, સત્યની શોધ નથી લાધી રે. પૃથ્વી પાખંડે ખાધી, સત્યની શોધ નથી લાધી. મહાઅભિમાન મટે નહીં ને, મનથી માને હું બહુ મોટો. મહાઅભિમાન મટે નહીં ને, મનથી માને હું બહુ મોટો. સુતજી કહે, સનકાદી ઋષિઓ કહે છે, નારદજી કહે છે કે આ રીતે જે છે પાખંડ નિરતા સંતો વિરક્તા સપરિગ્રહ. એટલું જ નહીં, તીર્થોમાં મેં જઈને જોયું તો તરુણી પ્રભુતા ગહેશ ચાલકો બુદ્ધિદાયક.
તરુણી અર્થાત કે પત્ની જે છે એ જે પ્રકારે સલાહ આપે એ જ પ્રકારે વ્યક્તિ કરતો હતો. એટલું જ નહીં, સગા ભાઈ પાસેથી સલાહ નહીં અને સલાહ ન લઈ અને શાળા પાસેથી લોકો સલાહ લેતા. આશ્રમમાં કન્યા વિક્રયણો લોભાત દંપતીનાંચ કલ્પનામ. ઘર ઘરમાં જે છે અહંકારને લીધે ઝઘડાઓ થતા હતા. લોકો પોતાની કન્યાઓ વેચતા હતા. આશ્રમ જે છે યવને વૃદ્ધા, યવન એટલે કે દુષ્ટ લોકો જે છે એના દ્વારા એના પર કબજો કરવામાં આવ્યો હતો. દેવતાયતન અર્થાત કે દેવ મંદિરો જે છે એ પણ દુષ્ટ લોકોએ જે છે એના પર કબજો કરી રાખ્યો હતો. ન તો કોઈ સાચો યોગી મળ્યો, ન તો કોઈ સિદ્ધ મળ્યો, ન તો તીર્થમાં કોઈ જ્ઞાની મળ્યો અને ન તો કોઈ સત્કર્મ કરનારો મળ્યો. કલિદાવા ન લઈ રાજ્યમ સાધનમ વસ્મતાંગત. કળિયુગની એવી આગ લાગેલી હતી કે બધા સત્કર્મ સારા સાધનો જે બધા નષ્ટ થઈ ગયા હતા. આવી રીતે દેવર્ષિ નારદજી કહે છે કે હે સનકાદી ઋષિઓ, તીર્થોની અંદર મેં જઈને જોયું તો અટ્ટશુલા જનપદા અર્થાત કે જગ્યાએ જગ્યાએ અન્ન જે છે વેચાતું હતું. અત્યારે એ જ થાય છે. પકાવેલું અન્ન પહેલા લોકો વેચતા નહીં, અન્ન જે છે વેચાતું હતું. શિવશુલા દ્વિજાતે, બ્રાહ્મણો જે છે ધન લઈ અને વેદની વિદ્યાને વેચતા હતા. એટલું જ નહીં, કામિન્ય કેશ શુલિન્ય, જે સ્ત્રીઓ જે છે ધન માટે પોતાનું ચરિત્ર વેચતી હતી. અને આ રીતે કળિયુગના પ્રભાવને લીધે કોઈ પણ જગ્યાએ મેં શાંતિ ન જોઈ. ત્યારે ફરતા ફરતા હું યમુના નદીની કિનારે આવ્યો. મને એમ થયું કે કોઈ તીર્થમાં તો મને શાંતિ નથી મળતી, તો લાવો યમુના કિનારે જાઓ, જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણે લીલા કરી હતી ત્યાં મને કંઈક શાંતિનો અનુભવ થશે. હું યમુના નદીની કિનારે આવ્યો તો દૂર મેં એક સ્ત્રીને જોઈ. એ અત્યંત ઉદાસ હતી, ચિંતાયુક્ત હતી અને પોતાના બે દીકરાની બાજુમાં ઊભેલી હતી. એના બંને દીકરાઓ જે છે વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા, લાંબા લાંબા શ્વાસ લેતા હતા. ચારે દિશામાં એ જોતી હતી કે કોઈ મને સહાયતા કરનાર મળે, કોઈ મને સહાયતા કરનાર મળે. એટલામાં મને એણે દૂરથી જોયો. હું નજીક ગયો તો એ સ્ત્રી કહે છે કે ભોભો સાધુ ક્ષણ તિષ્ઠ મચ્ચિંતા વિનાશ્ય. હે મહારાજ, થોડી વાર ઉભા રહો, થોડી વાર ઉભા રહો, મારા મનનું દુઃખ તમે દૂર કરો. એક સંતના દર્શન જે છે એ પણ વ્યક્તિના દુઃખને દૂર કરી દેશે અને એના જો આશીર્વાદ મળી જાય તો સમજો કે સાક્ષાત શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા જે છે વરસીશ. નારદજી કહે છે કે હે સનકાદી ઋષિઓ, આ રીતે હું એ સ્ત્રી પાસે ગયો અને ત્યારે એણે મને કહ્યું કે મહારાજ, હું બહુ દુઃખી છું. કળિયુગના પ્રભાવને લીધે હું તો વૃંદાવનમાં આવીને નિવાસ કરું છું અને કળિયુગના પ્રભાવને લીધે મારા બંને દીકરાઓ જે છે વૃદ્ધ થઈ ગયા છે. તો કૃપા કરી અને એને તમે જાગૃત કરો. આમ જ્યારે પ્રાર્થના કરી છે ત્યારે નારદજી કહે છે કે હે દેવી, સાવધાન તમે સાંભળો. નારદજીએ ભક્તિ દેવીને જે છે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે કોણ છો, તમારો પરિચય આપો. ત્યારે ભક્તિ દેવી કહે છે કે અહમ ભક્તિ રીતે ખ્યાતા એમો મેં તનયો મતો જ્ઞાન વૈરાગ્ય નામાનો કાલ યોગે ને જર્જરો. મારું નામ ભક્તિ છે. આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય નામના મારા બે દીકરા છે. કળિયુગના પ્રભાવને લીધે બંને ઘરડા થઈ ગયા છે. તો કૃપા કરી આપ એને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરો. મારા દીકરાઓની ચિંતામાં ને ચિંતામાં હું પણ દુર્બળ થઈ ગઈ છું અને મને એક વાત સમજમાં નથી આવતી કે હું તો યુવાન છું ને મારા દીકરા બે ઘરડા થઈ ગયા છે અને એ વાતને લઈને હું ચિંતા કરું છું. ખરેખર તો માતાની અવસ્થા વધારે હોય અને પુત્ર જે છે યુવાન હોય. અહીંયા તો ઉલટું છે કે માતા જે છે યુવાન છે ને પુત્ર જે છે ઘરડા થઈ ગયા છે. ત્યારે નારદજી કહે છે કે હે દેવી, તમે શોક ન કરશો, ભગવાન શ્રી હરિ તમારું કલ્યાણ કરશે, તમારું ભલું કરશે. નારદજી કહે છે કે દેવી,
શૃણુષ્વાવિતે બાલે યોગોયમ દારુણ કલી. તમારા દીકરા ઘરડા થઈ ગયા અને તમારા મનમાં ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ એનું કારણ એટલું જ છે કે ઘોર કળિયુગ છે અને કળિયુગને લીધે સદાચાર જે છે એ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. સદાચાર કહો, પવિત્રતા કહો, બધું જ ત્યારે સમાપ્ત થઈ ગયું છે. એટલું જ નહીં, ઈ જના અગાસુરાયંતે શઠ દુષ્કર્મ કારણી. કોઈ પણ વ્યક્તિને કળિયુગમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પાપ કરતા નામ માત્ર પણ સંકોચ થતો નથી. કારણ કે ભોગ વૃત્તિ આવી ગઈ. ભોગવી લો, જેટલું ભોગવાય એટલું ભોગવી લો, કાલે મરી જશું, આવી વૃત્તિ થઈ. પરંતુ માણસ એવું નથી વિચાર કરતો કે આપણે બને એટલું ભગવાનનું ભજન કરી લો, કારણ કે ક્યારે ટેં થઈ જશું કાંઈ નક્કી નથી. પરંતુ એ તો સૂઝતું જ નથી. જે કરવાનું છે એ નથી કરતા, જે નથી કરવાનું એ સાવધાનીથી કરે છે, મહેનત કરીને, હિંમત રાખીને કરે છે. ગઈકાલે જ બકાભાઈએ કીધું કે આપણે બીજા 3 તારીખે ને 4 તારીખે બપોર પછી આપણે વિશ્રામ રાખવાનો જ કથાનો. મેં કીધું ભાઈ એ ન કરો તો સારું, કારણ કે જે છે આ તીર્થમાં જે છે જેટલો બને એટલો કથાનો લાભ લઈ લો. યાદ રહે કે ન રહે એ પછીની વાત છે, પરંતુ જેટલો સમય વરસાદ વરસતો હશે એટલો સમય તો આપણે ઈચ્છા હોય કે ન ઈચ્છા હોય, સ્નાન તો આપણું બોલો થઈ જશે. બકાભાઈ કે સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. એટલે આપણે જે છે લાભ લેવાનો છે સત્સંગનો. પ્રસંગ એ ચાલતો હતો કે નારદજી કહે છે કે હે દેવી, કળિયુગને લીધે યોગ માર્ગ અને તપ માર્ગ જે છે સમાપ્ત થઈ ગયો છે. લોકો જે છે ભોગ વૃત્તિવાળા થઈ ગયા, ગમે તે હિસાબે બસ ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરો, આવી જ માનસિકતા થઈ ગઈ છે. અને કળિયુગમાં ઇહ સંતો વિષિદંતી પ્રહૃષ્યંતિ છે સાધવઃ. સંતો મહાત્માઓ જે છે એ કષ્ટમાં દેખાશે અને દુષ્ટ લોકો જે છે એ મોજ મજા કરતા હશે એવું આપણને દેખાશે. રે અજબ લીલા તમારી કૃષ્ણ મોરારી, ગહન ગતિ ન કળાય રે. અજબ લીલા તમારી કૃષ્ણ મોરારી, ગહન ગતિ ન કળાય. ચારો વેદો ભણી ભીખ માગે ને, અધર્મી લાખો કમાય. ચારો વેદો ભણી ભીખ માગે ને, અધર્મી લાખો કમાય. ચતુરની ચતુરાઈ ચૂલે ચડે ને, ચતુરની ચતુરાઈ ચૂલે ચડે ને, અનુભવી ગોથા થાય રે. સતી સંતો દુખિયા, અધર્મી સુખિયા, ગહન ગતિ ન કળાય રે. અજબ લીલા તમારી કૃષ્ણ મોરારી, ગહન ગતિ ન કળાય, ગહન ગતિ ન કળાય. ભગવાનની અદ્ભુત જે છે લીલા છે. અધર્મી લોકો સુખી દેખાય છે અને ધર્મિષ્ઠ લોકો જે છે એ દુઃખી દેખાય છે. નારદજી કહે છે કે હે ભક્તિ દેવી, આ કળિયુગનો પ્રભાવ એટલો બધો હતો કે પૃથ્વી જે છે સ્પર્શ કરવા લાયક પણ નથી રહેવા દીધી દુષ્ટ લોકોએ. અને એટલા માટે સારું થયું કે તમે યમુના કિનારે આવી ગયા. ત્યારે ભક્તિદેવી પ્રશ્ન કરે છે કે કળિયુગની અંદર આટલા બધા દોષો હતા, તો પછી પરીક્ષિત રાજાએ કળિયુગને પોતાના રાજ્યમાં સ્થાન શા માટે આપ્યું? ત્યારે ભક્તિદેવી નારદજી કહે છે કે હે દેવી, સાવધાન થઈને તમે સાંભળો, સાવધાન થઈને તમે સાંભળો કે જે દિવસે ભગવાન શ્રી હરિ દ્વારકાધામ છોડીને સ્વધામમાં સિધાવ્યા એ જ દિવસથી કળિયુગનો પ્રારંભ થઈ ગયો.
એકવાર મહારાજ પરીક્ષિત દિગ્વિજય કરવા માટે નીકળ્યા હતા. રાજાના વેશમાં કળિયુગને એમણે જોયો, એને વશમાં કર્યો. મહારાજ પરીક્ષિત ગુણગ્રાહી હતા, જાણતા હતા કે કળિયુગની અંદર અસંખ્ય દોષો છે, પરંતુ એક મહાન સદગુણ છે. ને સદગુણ કયો કે સદગુણ કયો તો કહે છે કે કળિયુગની અંદર કેવલ અને કેવલ હરિનામનું સંકીર્તન કરવાથી જ જીવનો મોક્ષ થઈ જશે. યત્ફલમ નાસ્તિ તપસા ન યોગેન સમાધિના તત્ફલમ લભતે સમ્યક કલો કેશવ કીર્તનાથ. જે ફળ તપસ્યા દ્વારા નથી મળતું, સમાધિ દ્વારા નથી મળતું, એ ફળ કેવલ હરિનામનું સંકીર્તન કરવાથી મળે છે. આ વાત મહારાજ પરીક્ષિત જાણતા હતા અને એટલા માટે જ કળિયુગને મહારાજ પરીક્ષિતે પોતાના રાજ્યમાં સ્થાન આપ્યું. કોઈની અંદર 1000 પ્રકારના દુર્ગુણો હોય, પરંતુ એક સારો સદગુણ હોય તો આપણે એના 1000 દુર્ગુણ ભૂલી અને આ સદગુણને આપણે અપનાવી લઈએ છીએ, વ્યક્તિની સાથે આપણે મિત્રતા કરીએ છીએ. તો એ જ રીતે પરીક્ષિત રાજાએ જોયું કે કલો કેશવ કીર્તનાથ, કળિયુગમાં કેવલ હરિનામનું સંકીર્તન કરવાથી જ જીવનો મોક્ષ થાય છે. તો આવો પ્રેમ અને ભાવથી આપણે હરિનામનું સંકીર્તન કરીએ. તાળી પાડી અને મારી પાછળ બધાએ બોલવાનું છે સાથે. રામ કૃષ્ણ હરે મુકુંદ મોરારે, રામ કૃષ્ણ હરે મોરારે, રામ કૃષ્ણ હરે મુકુંદ મોરારે. રામ ગાયો ભાવશે बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय. देवर्षि नारदजी કહે છે કે હે ભક્તિ દેવી, પરીક્ષિત રાજા જાણતા હતા, ગુણગ્રાહી હતા કે કળિયુગમાં કેવલ હરિનામનું સંકીર્તન એ જ છે જીવ માટે ભવસાગરને તરવાનો આશરો છે, સહારો છે. અને એટલે જ કળિયુગને પોતાના રાજ્યમાં સ્થાન આપ્યું. હે દેવી, જેવો કળિયુગને પોતાના રાજ્યમાં સ્થાન આપ્યું
કે બધા જ પદાર્થો જે છે સત્વહીન થઈ ગયા, તત્વહીન થઈ ગયા. કુકર્મા ચરણાત સારસ સરસ સારસ સર્વતો નિર્ગતો ધના પદાર્થ સંસ્થિતા ભૂમો બીજહીનાસ્તુ શાયથા. જેમ બીજ વગરનું ભૂસું જે છે એ બચ્યું રહે, એ જ રીતે જગતમાં જેટલા પદાર્થો હતા બધા જ જે છે સત્વહીન થઈ ગયા. બ્રાહ્મણોએ ઘેર ઘેર જઈ અને અનધિકારી લોકોને ભાગવતની કથા સંભળાવી, એટલે લોકોને ભાગવત પ્રત્યે પણ ધીરે ધીરે મોહ પ્રેમ ઓછો થઈ ગયો. અત્યંત ક્રૂર કર્મ કરનારા લોકો પણ તીર્થમાં નિવાસ કરવા લાગ્યા, એટલે તીર્થનું મહત્વ પણ ધીરે ધીરે ઓછું થવા લાગ્યું. તપસ્વી લોકો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને તૃષ્ણાથી વ્યાકુળ ચિત્તવાળા જે લોકો હતા, એના લીધે તપનું જે છે મહત્વ એ પણ ઓછું થવા લાગ્યું. લોકો ધ્યાન કરે છે, યોગ કરે છે, પરંતુ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા નથી, અને એથી કરીને ધ્યાન અને યોગનું ફળ પણ પરિણામ પણ મળતું નથી. બધાના ઘરમાં મોંઘા મોંઘા ટીવી ને મોંઘા મોંઘા મોબાઈલ હશે, પરંતુ ભાગ્યે જ કોઈના ઘરમાં ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવત શાસ્ત્ર હશે. હરિદ્વાર જાય કોઈ દુકાનમાં ભાગવતનું મૂલ્ય પૂછે, ભાગવતનું તો મૂલ્ય કોણ કરી શકે, છતાં પણ પૂછે કેટલાનું છે, તો દુકાનવાળો કહે કે 500 રૂપિયાનું છે, તો કે બહુ મોંઘું છે, નથી લેવું. અને મોબાઈલની દુકાનમાં જાય તો બોલો મોંઘામાં મોંઘો આવો બાપો, કે જેની અંદર છાયા સિવાય કઈ વસ્તુ નથી. છે ખરી બોલો? મોબાઈલમાં શું હોય? છાયા જ હોય ને, પડછાયો. પરંતુ કળિયુગનો એવો પ્રભાવ વધી ગયો છે કે જેને કોઈ પણ રોકી શકે એમ છે નહીં. એક કારમાં 4 સગા ભાઈઓ જતા હોય, ચારે પોતપોતાના ખોલીને બેઠા હોય, કોઈ કોઈની સાથે વાત કરવા પણ તૈયાર નથી. ખબર નહીં આજે છે કેવા મોહની અંદર ફસાયેલા છે. છાયા છે, બીજું કંઈ છે નહીં. આગળ પ્રસંગ આવશે કે સુખદેવજી જે છે પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે માયા એટલે શું? તો કહ્યું કે રીતેર્થમ યત પ્રતીયત ન પ્રતીયત ચાત્મન. જે ન હોવા છતાં દેખાય એનું નામ છે માયા. મોબાઈલની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ છે નહીં, છતાં દેખાય છે. દેખાય છે કે નહીં? અને એમાંથી જે છે માણસ છે આનંદ શોધે છે, કે હજી કંઈક જોઈ લો તો આનંદ મળે, હજી કંઈક જોઈ લો તો આનંદ મળે, હજી કંઈક જોઈ લો તો આનંદ મળે. નારદજી કહે છે કે હે દેવી, લોકો ધ્યાન કરે છે થોડું ઘણું, થોડું તપ કરે છે, પરંતુ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા નથી. વાંચન બધું ખલાસ થઈ ગયું, પૂરું થઈ ગયું. જે નવી પેઢી છે એને તો ગુજરાતી વાંચતા જ આવડતું નથી. આપણે જ કીધું છે કે બેટા આ તું ભણ તો તારું પેટ ભરાશે. પેટ ભરાશે પણ ક્યારે હૃદય ભરાશે નહીં. પંડિતાસ્તુ કલત્રેણ રમંતે મહિષાય. જે પંડિત છે, જ્ઞાની છે, એ પણ જે છે પુત્રશ્ચોત્પાદને દક્ષા, દક્ષા મુક્તિ સાધને, સંસારની વૃદ્ધિ કરવામાં તો કુશળ છે, પરંતુ મોક્ષના માર્ગમાં, મોક્ષનો દરવાજો, મોક્ષનો માર્ગ મેળવવામાં અસમર્થ થઈ ગયા છે. નારદજી કહે છે કે ભક્તિ દેવી, આ તો સમયનો પ્રભાવ છે, અને સમયનો પ્રભાવ હોય ત્યારે કોઈ કોઈને રોકી શકતો નથી. હેલી ચડી હોય વરસાદની તો તમે એને બંધ કરી શકો ખરા? બોલો, આવી સ્થિતિ છે. અને ભગવાન શ્રી હરિ બધું જાણે છે, છતાં પણ ભગવાન સહન કરે છે. માટે હે દેવી, તમે થોડી ધીરજ રાખો. તમારું જે દુઃખ દૂર થાય હું પ્રયત્ન કરું છું. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે છે દ્રૌપદીની રક્ષા કરી હતી, પાંડવોની રક્ષા કરી હતી, ગોપ કન્યાઓની રક્ષા કરી હતી, એ ભગવાન તારી પણ રક્ષા કરશે. તું તો ભગવાનને અતિશય પ્રિય છે. તું ભગવાનને અતિશય પ્રિય છે.
તારો જ્યાં વાસ છે ત્યાં ભગવાનને દોડીને આવવું પડે છે. આ રીતે નારદજીએ ભક્તિને પોતાનું મહાત્મા બતાવ્યું છે. અને ત્યાર પછી નારદજી એક પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે બધા જ ધર્મોનો તિરસ્કાર કરીને ઘર ઘરમાં જ્યાં સુધી ભક્તિની સ્થાપના ન કરું ત્યાં સુધી મારું નામ નારદ નહીં. દેવી, તમે થોડી જે છે ધીરજ રાખો. અને જો જે વ્યક્તિના હૃદયમાં ભક્તિનો વાસ હશે એ વ્યક્તિને યમરાજજીના દર્શન સ્વપ્નમાં પણ નહીં થાય. વાત સમજાય કે જે વ્યક્તિના હૃદયમાં ભક્તિનો થોડો પણ વાસ હશે એ વ્યક્તિ સ્વપ્નમાં પણ યમરાજના દૂતોના દર્શન નહીં કરે, એને કરવા નહીં પડે. અને એટલા માટે તમે થોડી ધીરજ રાખો. આમ કહી અને નારદજી જે છે ભક્તિના બે પુત્ર છે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, એના કાનમાં જઈ વેદ, ઉપનિષદ અને ગીતાના શ્લોકોનું પાઠ કરે છે. જેવા ગીતોના શ્લોકોનો પાઠ કર્યો કે તરત જ ભક્તિના બે પુત્ર છે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, એણે થોડી ઘણી આંખો ખોલી અને નારદજીએ ભક્તિના ગીતાના શ્લોકો બોલવાનું બંધ કર્યું એટલે તરત જ પેલા બંને જે છે સૂઈ જાય છે. જો આ બે કોઈ બીજા કોઈ દીકરાની વાત નથી, આ તો આપણી જ વાત છે. જેટલો સમય આપણે ભાગવતની કથા સાંભળી આપણો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જે છે જાગી જાય છે. અને જેવા રસોડામાં પહોંચ્યા એટલે તરત બંને ઊંઘી જાય છે. વાત સમજાય કે નહીં? હા. એટલે નારદજીએ ગીતાજીના શ્લોકોનું ગાન કર્યું ત્યારે બંને આંખો ખોલી અને જેવા જે શ્લોકોનું ગાન બંધ કર્યું તરત જ બંને પાછા સૂઈ જાય છે. અને મુખમ સંયોચ્ય કરણાંતે શબ્દ મુચ્ચે સમુચ્ચરન જ્ઞાન પ્રબુદ્ધિતામ શિખરમ રે વૈરાગ્ય પ્રબુદ્ધિતામ. આ રીતે જે છે વારંવાર નારદજી પ્રયત્ન કરે છે, વારંવાર પેલા સૂઈ જાય છે. અને ત્યારે આકાશવાણી થઈ કે હે નારદજી, તમે જે પ્રયત્ન કરો છો એ પ્રયત્ન પૂરતો નથી. તમે આ બંનેને જગાડવા માટે કંઈક સત્કર્મ કરો. નારદજી વિચાર કરે છે કે ભાઈ આનાથી મોટું બીજું સત્કર્મ કયું? કે ઉપનિષદના મંત્રોનું ગાન કરું છું, ગીતાજીના શ્લોકો બોલું છું અને છતાં પણ આ જાગતા નથી, તો બીજું તો કયું સત્કર્મ? ત્યારે આકાશવાણી કહ્યું કે આ સત્કર્મ કોને કહેવાય એ તમને કોઈ સિદ્ધ સંત મહાત્માઓ બતાવશે. નારદજી સનકાદી ઋષિઓને સંભળાવે છે કે આ રીતે આકાશવાણી દ્વારા જે છે મેં સાંભળ્યું એટલે મેં વિચાર કર્યો કે એવા સંતો મને ક્યાં મળશે, એવા યોગીઓ મને ક્યાં મળશે. આવો વિચાર કરી અને હું બદ્રિકાશ્રમ હિમાલય તરફ હું ચાલી નીકળ્યો. અને હું હિમાલયમાં આવ્યો ત્યારે મને આપના જે છે દર્શન થયા. મારું કેટલું સૌભાગ્ય કે જે વસ્તુ હું શોધવા માટે જતો હતો હિમાલયમાં, એ જ વસ્તુ મને સામેથી આવીને મળી. એટલે હવે કૃપા કરીને આપ જ મને બતાવો, કારણ કે આપ જે છે ભગવાન બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર છો. સદૈવ હરિ શરણમ મંત્રનો જપ કરો છો અને એથી કરીને કાળ અર્થાત કે સમય જે છે એ પણ આપના શરીર ઉપર પ્રભાવ પાડી શક્યો નથી. તો કૃપા કરીને બતાવો કે જે આકાશવાણી દ્વારા જે મેં સત્કર્મ શબ્દ સાંભળ્યો એ સત્કર્મ એટલે શું? ત્યારે સનતકુમાર કહે છે કે હે નારદજી, તમે ચિંતા ન કરશો. તમે જે ભગવાનના ભક્તોમાં જે છે તે તમે અગ્રણી છો અને હું તમને બતાવું છું કે સત્કર્મ એટલે શું. સત્કર્મ સૂચકોનું નમ જ્ઞાન યજ્ઞ સ્મૃતો બધે શ્રીમદ ભાગવતાલપસ્તો ગીત શુકાદિભિ. સત્કર્મ એટલે કે જ્ઞાન યજ્ઞ. જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે કે ભગવાન મહામુનિ શુકદેવજી દ્વારા ગવાયેલ છે ભાગવત કથા છે એનું શ્રવણ કરવું, એનું નામ છે સત્કર્મ. અને આ પ્રકારનું સત્કર્મ તમે કરો તો તમારા હૃદયમાં જે આળસ લઈને બેઠા છે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ બંને જાગૃત થશે. એટલું જ નહીં, કળિયુગના જેટલા બધા દોષો છે એ સત્કર્મ થતાની સાથે જ સત્કર્મ કરતાની સાથે જ અર્થાત એ જ્ઞાન ભાગવત કથા સાંભળતાની સાથે જ એ બધા દૂર થઈ જશે. આ રીતે
સનકાદી ઋષિએ નારદજીને સાંત્વના આપી છે. અને ત્યાર પછી સનકાદી ઋષિઓ કહે છે, નારદજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે આ ભાગવત કથાની અંદર આટલું બધું, ભાગવત કથાનું એટલું બધું મહત્વ કેમ છે? ત્યારે સનત કુમાર કહે છે કે જો આ ભાગવત કથા એ કોઈ કથા એવી કથા નથી કે જે આપણને મનોરંજન પૂરું પાડે. ભાગવત કથા એવી કથા નથી કે જે આપણા 7 દિવસનો સમય પસાર કરાવે. ભાગવત કથા જે છે વેદો અને ઉપનિષદોનો સાર છે. જે રીતે આંબાનું ઝાડ હોય અને એનો સાર જે છે એ કેરીનો રસ છે, જે રીતે દૂધનો સાર એ ઘી છે, શેરડીનો સાર એ સાકર છે, એ જ રીતે ભાગવત કથા એ વેદ અને ઉપનિષદનો સાર છે. અને જે વ્યક્તિ આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરશે એના જીવનમાંથી શોક, મોહ અને ભય જે છે સદાને માટે નિવૃત્ત થઈ જશે, સમાપ્ત થઈ જશે. આ વિષયમાં તમારે નામ માત્ર પણ આશ્ચર્ય કરવાનું નથી, કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ શોક દુઃખ વિનાશનમ, શોકને દૂર કરે છે, દુઃખને દૂર કરે છે, એવું આ શાસ્ત્ર છે. આમ જ્યારે વાત કરી ત્યારે નારદજી જે છે સંતોના ચરણોમાં નમસ્કાર કરે છે. કારણ કે જેની પાસેથી પણ કોઈ સારી વાત સાંભળો, જેની પાસેથી પણ જીવન જીવવાની કળા તમે શીખો, એ જ આપણા ગુરુ છે, એ જ આપણા આદર્શ છે. એટલે નારદજી ચારેય સંતોને નમસ્કાર કરી અને કહે છે કે હે સંતો, ભાગ્યોદયેન બહુજન્મ સમર્જિતેન સત્સંગમંચ લભતે પુરુષો યદાવે અજ્ઞાન હેતુ કૃતમોહમદાંધકાર નાશમ વિધાય હિતદોદયતે વિવેક. હે સંતો, ભાગ્યોદયેન બહુ જન્મ સમર્જિતેન, જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય જ્યારે એકત્રિત થાય છે ત્યારે જ વ્યક્તિને સત્સંગનો લાભ મળે છે. અને આ સત્સંગના લાભ થકી થાય શું? કોઈ ભૌતિક પદાર્થ નહીં, પરંતુ દિવ્ય આધ્યાત્મિક પદાર્થ હાથમાં આવે છે. સત્સંગ થકી વ્યક્તિનો મોહ જે છે દૂર થાય છે. અને મોહ દૂર થાય છે એની સાથે જ એને વિવેકની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને વિવેક એટલે કે સાચું શું અને ખોટું શું એની સમજણ આવે છે. એ સમજણ આવ્યા પછી વ્યક્તિ જે છે ખોટો માર્ગ છોડી અને સાચો એવો પરમાત્માનો માર્ગ સ્વીકાર કરે છે. આ રીતે દેવર્ષિ નારદજીએ જે છે કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરી અને ત્યાર પછી પૂછ્યું કે આપે જે વાત કરી કે સત્કર્મ એટલે કે ભાગવત કથા, જ્ઞાન યજ્ઞ, આ કેટલા દિવસે કરવો જોઈએ, કેટલા દિવસ માટે કરવો જોઈએ અને કયા સ્થાન ઉપર કરવો જોઈએ, એ પણ કૃપા કરીને બતાવો. ત્યારે સનત કુમાર કહે છે કે જો હરિદ્વારમાં ગંગા નદીને, હરિદ્વારમાં જે છે જ્યાં સપ્તો સરોવર છે ત્યાં આનંદવન નામનું ક્ષેત્ર છે. અને ત્યાં ઋષિઓ પર કૃપા કરી અને ગંગાજી 7 ધારામાં વહે છે, પવિત્ર સ્થાન છે. ત્યાં જઈ અને આ જ્ઞાન યજ્ઞ કરશો તો અવશ્ય ભક્તિના જે દુઃખ છે એ દૂર થઈ જશે. એના બંને પુત્ર જાગી જશે, જાગૃત થશે. સૂતજી કહે છે કે નારદજીએ સનકાદી ઋષિને પ્રાર્થના કરી છે કે આપ જ અમને આ ભાગવત કથા સંભળાવો. સનકાદી ઋષિઓ અને દેવર્ષિ નારદજી હરિદ્વારમાં પધારે છે. ગંગા નદીને કિનારે આનંદવન નામનું ક્ષેત્ર છે, ત્યાં કથાનું આયોજન થયું. મોટા મોટા ઋષિઓ, ભૃગુ, વશિષ્ઠ, ચ્યવન વગેરે ઋષિઓ એક સત્સંગની અંદર પધાર્યા છે. નદીઓ જે છે એ પણ સાક્ષાત માનવનું રૂપ ધારણ કરી કથાની અંદર પધાર્યા છે. પહાડો પધાર્યા છે. અને આ રીતે કથાનો પ્રારંભ થયો છે. આગળ વૈષ્ણવ વિરાજમાન છે. સનકાદી ઋષિઓ જે છે ભાગવત કથાનો પ્રારંભ કરે છે. પ્રારંભ કરતા પહેલા મહાત્મા બતાવે છે અને મહાત્મા બતાવતા કહે છે કે સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યશા શ્રવણ માત્રેણ હરિશ્ચિત્તમ સમાશ્રયેત. જો ભગવાનને હૃદયમાં વિરાજમાન કરવા હોય તો એક જ રસ્તો છે કે સદૈવ જે છે ભાગવતની કથાનું શ્રવણ કરતા રહો. એટલું જ નહીં, વ્યક્તિ જ્યારે ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરે છે એ કથાના શ્રવણની સાથે જ હૃદયનું અંધારું ધીરે ધીરે દૂર થઈ જાય છે. એટલું જ નહીં,
વ્યક્તિ ત્યાં સુધી જ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાં ભટક્યા કરે છે સંસારની અંદર, જ્યાં સુધી એના કાનમાં ભાગવતની કથાના શબ્દો નથી આવતા. ત્યાં સુધી જ પાપ જે છે એના શરીરમાં નિવાસ કરે છે કે જ્યાં સુધી ભાગવત કથારૂપી ગંગામાં એ સ્નાન નથી કરતો. આ રીતે સનકાદી ઋષિઓ ભાગવત કથાનું મહાત્મ્ય બતાવે છે અને કહે છે કે તીર્થનું સેવન કરવાથી તમે ઘણા વર્ષો સુધી ગંગા નદીને કિનારે, યમુના નદીને કિનારે, નર્મદા નદીને કિનારે નિવાસ કરો, પરંતુ ગંગા નદીના કિનારે નિવાસ કરવાથી પણ તમારું પવિત્ર હૃદય એટલું જલ્દી પવિત્ર નથી થતું જેટલું જલ્દી કોઈ સત્પુરુષનો સંગ કરવાથી ને કથા શ્રવણ કરવાથી થાય છે. અને એટલા માટે શ્લોકાર્ધમ શ્લોકપાદમ વા નિત્યમ ભાગવતોદ્ભવમ, એક શ્લોક, અર્ધો શ્લોક નિત્ય તમે એનો પાઠ કરશો તો તમારા પાપ તો દૂર થઈ જશે, પરંતુ તમારું ઘર જે છે એ સાક્ષાત તીર્થ સમાન બની જશે. જે ઘરમાં નિત્ય જે છે શ્રી હરિની સેવા થતી હોય, ભાગવતનું પઠન શ્રવણ થતું હોય, એ ઘર ઘર નથી, એ ઘર જે છે તીર્થ સમાન છે. સનકાદી ઋષિઓ કહે છે કે હે નારદજી વગેરે સંતો, આ જન્મ માત્રમપેન શઠેન કિંચિત ચિત્તમ વિધાય શુકશાસ્ત્ર કથાન પીતા. જે વ્યક્તિએ પોતાના જીવનમાં ક્યારેય પણ ભગવાનની લીલા કથાનું શ્રવણ નથી કર્યું, એનો જન્મ જે છે ચાંડાલ વચ્ચ ખરવત બતતેન નીતમ. ખર એટલે કે ગધેડો અને ચાંડાલ એટલે કે વિચારહીન વ્યક્તિ, શુદ્ર વ્યક્તિ. તો એ શુદ્ર વ્યક્તિનું જીવન જે રીતે જન્મ એણે લીધો છે પરંતુ નિષ્ફળ જાય છે. કાગડા અને કૂતરા અને ગધેડાના શરીરમાં આવેલો જીવાત્મા જે છે આખી જિંદગી મહેનત કરે છે પરંતુ એનો જન્મ જે છે વ્યર્થ જાય છે. એ જ રીતે જેણે ભાગવતની કથા નથી સાંભળી એ વ્યક્તિનું જીવન પણ આ જ રીતે પશુની જેમ વ્યર્થ જાય છે. અને આવો વ્યક્તિ જે છે દિક્તમ નરમ પશુસમ ભોયભાર રૂપમ, જેમ પ્રાણી જે છે પૃથ્વીનો કંઈ ઉપકાર નથી કરતા, ઉપર ભાર રૂપ બનીને ફરે છે અજ્ઞાની પ્રાણી, એ જ રીતે વ્યક્તિ પણ જે છે કેવલ પૃથ્વીનો ભાર જ છે. એણે જન્મ લઈ અને પોતાની માતાને દુઃખ સિવાય કંઈ આપ્યું નથી. અર્થાત કે માનવ જન્મ જે છે અત્યંત દુર્લભ છે. અને એમાં પણ જો ભગવાનની કથા સાંભળવા મળી જાય, એમાં કોઈ સત્પુરુષોનો સંગ મળી જાય તો એ જીવનું અવશ્ય કલ્યાણ થાય છે. આ રીતે સનકાદી ઋષિઓએ નારદ આદિ સંતોને કથાના નિયમો સંભળાવ્યા. પરંતુ કહે છે કે કથા જે છે એવું જરૂરી નથી કે કેવલ 7 જ દિવસ જે છે કથા સાંભળવી. જ્યારે પણ તમને સમય મળે ત્યારે તમે અવશ્ય ભગવાનની લીલા કથાઓનું શ્રવણ કરો. એ લીલા કથાનું શ્રવણ કરશો તો જ માનસિક ત્રાસ આપનારી જે સાંસારિક વાતો છે એમાંથી તમારો છુટકારો થઈ શકશે. આ 7 દિવસનો નિયમ તો એટલા માટે કર્યો છે કે કળિયુગમાં લોકો બહુ જે છે પ્રવૃત્તિશીલ થઈ જશે. 1000 પ્રકારના કામ માથા ઉપર લઈને ફર્યા કરતા હશે. એટલે સનકાદી ઋષિએ કીધું કે ભાઈ વધારે નહીં તો કમસે કમ 7 દિવસ તો સાંભળો, તો વાવશો તો કંઈક ઉગશે. તમને ખબર તો છે જ. પરંતુ ક્યારેય પણ જો કથામાં નહીં જાઓ તો પછી જીવન જે છે પશુની જેમ વ્યર્થ વહી જશે. નારદજી કહે, સનકાદી ઋષિઓ કહે છે કે હે નારદજી, કલેર દોષ બહુત્વાચ સપ્તાહ શ્રવણમ મતમ. કળિયુગમાં સેંકડો પ્રકારના જે છે દોષ છે. માણસ એટલો બધો પ્રવૃત્તિશીલ થઈ જશે કે એને ભગવાનનું જે છે ધ્યાન પૂજન કરવાનો વિચાર મનમાં આવશે જ નહીં. આવી સ્થિતિમાં જો 7 દિવસ કથા સાંભળે તો પણ એનું કલ્યાણ થઈ જશે. સૂતજી કહે છે કે હે શૌનકાદી સંતો, આ રીતે જ્યારે નારદજીએ, સનકાદી ઋષિઓએ નારદજીને ભક્તિનું, ભાગવત કથાનું મહાત્મ્ય જ્યારે બતાવ્યું છે ત્યારે ભક્તિદેવી જે છે એ ત્યાં પોતાના બંને દીકરાઓને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, જે કથાના શ્રવણ થકી યુવાન થઈ ગયા હતા, બંનેને લઈને ત્યાં આવે છે અને ઋષિઓની સભામાં નૃત્ય કરવા લાગે છે.
હું શ્લોકનો પાઠ કરો, તમારે 2 વાર તાળી પાડી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હું ઉચ્ચારણ કરવાનું છે. સૂતજી કહે છે કે હે શૌનકાદિ સંતો, એવં ન ગાહ શ્રવણોરો ધર્મે પ્રકાશમાને ઋષિભિः સભાયામ આશ્ચર્યમેકં સમભૂતદાનીં सब भाइयों भाव से કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી. તો આ રીતે સનકાદી ઋષિઓ જ્યારે નારદ વગેરે સંતોને ભાગવત કથાનું મહાત્મા સંભળાવ્યું અને એ સમયે ભક્તિદેવી પોતાના 2 પુત્ર જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને લઈને ત્યાં પધારે છે. સૂતજી કહેશે કે શૌનકજી, એ સમયે એક આશ્ચર્ય થયું. અને આશ્ચર્ય એ કે ભક્તિદેવી જ્યારે ત્યાં પધાર્યા ત્યારે ઋષિઓ જે છે પ્રશ્ન કરે છે કે આ દેવી કોણ છે, શા માટે અહીં આવ્યા છે. ભક્તિદેવી સંક્ષેપમાં પોતાનો જવાબ આપે છે કે ભવદ્ભીરદેવ કૃતાસ્મિ પુષ્ટા, આ કથા થકી જ આપ સંત મહાતોએ મને પરિપુષ્ટ કરે છે. કળિયુગના દોષો નાશ થયા અને મારા બંને પુત્ર આના થકી યુવાન થયા છે. આ રીતે ભક્તિએ પોતાની વાત રાખી જવાબ આપ્યો છે. ભક્તિદેવી કહે છે કે સકલ ભુવન મધ્ય નિર્ધનાસ્તે ધન્યા. આખા જગતની અંદર જે છે વ્યક્તિ નિર્ધન હોય, પરંતુ એના હૃદયમાં ભક્તિરૂપી જો ધન હોય તો એ જ વ્યક્તિ સાચો ધનવાન છે. મત કર તું અભિમાન રે બંદે, झूठी तेरी शान रे, मत कर तुम अभिमान, मत कर तुम अभिमान, झूठी तेरी
कर तुम तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में छाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में छाए। रहा मत कर तुम अभिमान, मत कर तुम अभिमान रे बंदे, जो भी तेरे शान रे। मत कर तुम अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तुम अभिमान, मत कर तुम अभिमान रे बंदे, जो भी तेरे शान रे। मत कर तुम अभिमान, मत कर तुम अभिमान, मत कर तुम अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान? भक्ति देवी કહે છે કે જેના હૃદયમાં શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રેમ છે એ જ જગતમાં જે છે ધનવાન છે. લોકો સુદામાને કહે છે કે બહુ ગરીબ હતો. જે ગરીબ છે એ જ કહે છે સુદામા ગરીબ હતો. બાકી કોઈ ભગવાનના ભક્તો નથી કહેતા કે સુદામા ગરીબ હતો. સુદામા જે છે સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ. सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वततो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्दः. भगवान जे छे भक्तने वशीभूत छे અને એટલે જ આગળ 5મા સ્કંદમાં બહુ સુંદર વાત કહી દઈશ. राजन पतिर्गुरुरलं भवतां यदो नाम देवं प्रियः कुलपति क्वच किंकरो वः अस्तेवमंग भगवान् भजतां मुकुंदो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्मन भक्ति योगम. मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्मन भक्ति योगम. भगवान जे छे जीवने मुक्ति आपे छे परंतु जल्दी भक्ति आपता નથી. કારણ કે ભક્તિથી તો ભગવાન સ્વયં બંધાઈ જાય છે. અને ભગવાન એવી રીતે બંધાય છે કે જે રીતે પક્ષી જે છે બાળકો જે છે પક્ષીને જે છે દોરાથી એના પગ બાંધી દે પક્ષી ઉડી શકતું નથી. એ જ રીતે ભક્ત જે છે એ પણ ભગવાનને પોતાના હૃદયના પ્રેમ રૂપી દોરીથી બાંધી દેશે પરંતુ ત્યાર પછી ભગવાન પણ આઘા પાછા થઈ શકતા. બોલે કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કે જય. અહમ ભક્ત પરાધીન સ્વતંત્ર યુવદ્ધિજ. પક્ષીને જેમ હું પણ જે છે પરતંત્ર થઈ જાઉં છું એટલે હું જલ્દી
જીવને ભક્તિ આપતો નથી. ભક્તિ દેવી આ રીતે જે છે કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરે છે. અને ત્યાર પછી જે છે ઘણો બધો પ્રસંગ છે. સનતકુમાર ત્યાર પછી કહે છે કે જો આ કથા થકી જે છે ગમે તેટલો પાપી વ્યક્તિ હોય, ક્રોધી હોય, કામી હોય, કુટિલ વ્યક્તિ હોય, સત્યથી હીન હોય, માતા પિતાને જે છે દુઃખ આપનારો હોય, તૃષ્ણાથી વ્યાકુલ થયેલો હોય, આશ્રમ અને વર્ણથી અને ધર્મથી બહિષ્કૃત થયેલો હોય, દંભ કરનારો હોય, મત્સર કરનારો હોય, હિંસક હોય, ગમે તેવો વ્યક્તિ હોય, પરંતુ એક વખત ભાગવતની શરણાગતિ સ્વીકારી લે એટલે બધા જ પ્રકારના એના દોષો જે છે એ સમાપ્ત થઈ જાય છે. એટલું જ નહીં, 5 પ્રકારના જે ઉગ્ર પાપ છે, સુવર્ણની ચોરી, દારૂ વગેરે પીવાને, આ બધા 5 પ્રકારના પાપ છે. બ્રાહ્મણનું ધન હરી અને એનાથી પોતાનું જીવન ચલાવનારા વ્યક્તિ છે એ પણ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવાથી નિષ્પાપ બની જાય છે. મનથી, વાણીથી, શરીરથી જે કંઈ પાપ કર્યા હોય બધા જ પાપોથી મુક્તિ મળી જાય છે. સનતકુમાર કહે છે, થોડો આજે કથા આપણે થોડી લંબાવશું 12:30 સુધી. તો સનતકુમાર કહે છે કે એક સુંદર તમને ઇતિહાસ સંભળાવું છું કે દક્ષિણ ભારતમાં તુંગભદ્રા નદીને કિનારે એક સુંદર નગર હતું. નગરમાં આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ રહેતો હતો પોતાની ધુંધુલી નામની પત્ની સાથે. આત્મદેવ બ્રાહ્મણ સ્રોત અને સ્માર્ત કર્મમાં બહુ નિષ્ણાત હતો. બધા જ પ્રકારના યજ્ઞો કરવામાં નિષ્ણાત હતો, હોશિયાર હતો. ખૂબ સારું કર્મકાંડ જાણતો હતો. એટલે ખૂબ જે છે ધન એની પાસે ભેગું થયેલું હતું, પરંતુ સંતાનની પ્રાપ્તિ નહોતી થઈ. જ્યાં ખાવાવાળા હજારો હોય ત્યાં ખાવા માટે ધાન ન હોય, અને જ્યાં પુષ્કળ ધન છે ત્યાં કોઈ ખાવાવાળું નથી. એવું જ જોવામાં આવે છે. તો કહે છે કે સંતાન ન હતું. પછી વિચાર કર્યો કે ભાઈ આપણે તો બીજાનું કર્મકાંડ કરીએ છીએ, બીજાના કર્મ કરીએ છીએ, પણ કંઈક આપણા માટે પણ હવે કરો. તો સંતાન માટે એણે યજ્ઞ આગાદી કર્યા, તીર્થયાત્રા કરી, ખૂબ ખૂબ દાન આપ્યું, છતાં પણ સંતાન થયો નહીં. ધનાર્ધમ ધર્મ માર્ગેણ તાભ્યમ નિતમ તથાપિ. પોતાની પાસે જે સંપત્તિ તે અડધી તો જે છે આ ધર્મ માર્ગમાં વાપરી નાખી. હે ને, લોકો સંતાન ન થાય એટલે કેટલા પ્રકારના કેટલી મહેનત કરે છે ખબર છે ને. પણ જે સંતાન પછી થાય ને પછી જે છે તોફાને ચડે ને ત્યારે પછી લોકો કહે ને કે આના કરતા તો વાંજ્યા. હા, એટલે આમે દુઃખ છે ને આમે દુઃખ છે. જાય તો જાય કહા સમझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबां जाए तो जाए कहाँ. આવી સ્થિતિમાં લોકો જીવે છે બધા. ક્યાં જવું? ઘર કી જલી વન में ગઈ તો વન में લગી. તમને બધાને ખબર છે. લો, મને એમ કે ખબર નહીં હોય. આવી સ્થિતિ છે. એટલે ધન જે છે પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે વાપરી નાખ્યું, છતાં પણ ધન થયો નહીં, પુત્ર થયો નહીં. એક દિવસે આત્મદેવ બ્રાહ્મણો જે છે અત્યંત જે છે ચિંતાયુક્ત થઈ, દુઃખી થઈ, ઘરબાર છોડીને વનમાં જાય છે. વિચાર કરે છે કે હવે તો ઘરે પાછું જવું જ નથી, આપઘાત કરીને મરી જવું છે. તળાવમાંથી પાણી પીધું, ઝાડના કિનારે બેઠા છે, આંખમાંથી આંસુની ધારા વહી રહી છે. એ સમયે એક સંન્યાસી મહાત્મા ત્યાંથી નીકળ્યા. એણે જોયું કે કોઈ બ્રાહ્મણ છે દુઃખી અવસ્થામાં બેઠો છે. તો મહાત્માએ પૂછ્યું કે ભાઈ, શા માટે તમે રડો છો? તમારું દુઃખ શું છે? ત્યારે બ્રાહ્મણ કહે છે કે મહારાજ, હું તમને શું કહું, મારા પિતરો, મારા પૂર્વજો જે છે એ મારા આંખમાંથી નીકળેલા ગરમ ગરમ આંસુનું પાન કરે છે. હું દેવતાને આહુતિ આપી તો દેવતા સ્વીકાર નથી કરતા. પ્રજા દુઃખેનું શૂન્યહમ, ઘરમાં સંતાન નથી એટલે મારું ઘર જે છે મને કરડવા દોડે છે, સ્મશાન જેવું લાગે છે. મારા જીવનને ધિક્કાર છે.
હું કોઈ ગાયને ઘરમાં લાવું છું તો એને પણ વાછરડું નથી થતું. એટલું જ નહીં, કોઈ વૃક્ષ વાવું છું તો એને ફળ નથી લાગતા. અને આમ કહી અને બ્રાહ્મણ જે છે રડવા લાગ્યો છે, જોર જોરથી રડે છે, પોક મૂકીને રડે છે. પોક મૂકીને રડવું શું કહેવાય ખબર છે ને? બોલો, રડ્યા છો કે નહીં ક્યારે? પોક મૂકી નથી રેડ્યા? હા. તો પોક મૂકીને રડે ને ક્યારે હાર્ટ એટેક નો આવે. તો એ પોક મૂકીને રડવા લાગ્યો. મહાત્માજી એના લલાટના અક્ષરો વાંચ્યા અને કીધું કે હે બ્રાહ્મણ, તને આ જન્મમાં તો શું, પરંતુ 7 જન્મ સુધી તને સંતાનનો યોગ નથી. ત્યારે આત્મદેવ બ્રાહ્મણ કહે છે કે મહારાજ, તમે મને સંતાનના આશીર્વાદ આપો, નહીં તો તમારી સામે જો આપઘાત કરીને મરી જઈશ. મહાત્માજી વિચાર કર્યો કે આને મેં ન બોલાવ્યો હોત તો, પરંતુ મહાત્માજી છે, સંતો મહાત્માઓ કરુણાશીલ હોય છે. દયા આવી, જોડીમાંથી એક ફળ કાઢીને આપ્યું કે તારી પત્નીને ખવડાવી દેજે અને તને 1 વર્ષ પછી તારી ત્યાં સુંદર સંતાનનો જન્મ થશે. જેવું મહાત્માજીએ ફળ આપ્યું, આત્મદેવ થેન્ક યુ કેવા પણ ઉભો રહ્યો. કોઈ ઉભા રહે પછી બોલો. તમને રસ્તામાંથી 2000ની નોટ મળી હોય રસ્તામાં, પછી તમે ત્યાં એ નોટ લઈ લો અને પછી ત્યાં ઉભા રહ્યો ખરા? બોલો. હે કે ભાઈ કોની પડી ગઈ હશે, કોક હમણાં આવશે, કોક હમણાં આવશે. ઉભા રહો, બોલો બોલો તો ખરા. હા, બસ એટલી તો સમજણ છે તમારામાં કે પછી ઊભું રહેવાય. બોલે કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કે. આત્મદેવ ફળ લઈને પોતાની ઘરે ગયો, પત્નીને ફળ આપ્યું અને કહ્યું કે દેવી, આ ફળ તમે ખાઈ લો. 1 વર્ષ પછી તમારે ત્યાં સંતાનની પ્રાપ્તિ થશે, પરંતુ મહાત્માજીએ નિયમ બતાવ્યા છે કે 1 વર્ષ સુધી એકટાણું કરવું, 1 વર્ષ સુધી સત્યનું પાલન કરવું, મનથી, વાણી કે શરીરથી કોઈની પણ હિંસા ન કરવી. એટલું જ નહીં, આ રીતે તમે 1 વર્ષ સુધી આ નિયમનું પાલન કરશો તો તમારે ત્યાં સુંદર દીકરાનો જન્મ થશે. અને બસ તમે આજથી જ આ ચાલુ કરો. લો આ ફળ આપી દીધું. આત્મદેવ કહે છે કે હું થોડુંક બહારનું કામ પતાવીને આવું છું. આત્મદેવ ઘરમાંથી બહાર જાય છે અને એ સમયે આ ધુંધુલી નામની જે પત્ની હતી બેઠા બેઠા વિચાર કરે છે. વિચાર એટલે કોઈ સારો વિચાર નહીં, પણ મગજને લડાવે છે કે આ હું ફળ ખાઈશ તો જે છે મારું શરીર વધી જશે, અને શરીર વધી જશે અને એ જ વખતે ગામમાં જો ધાડપાડુ લોકો આવશે તો ગામના બધા જ લોકો ભાગી જશે. હું કેવી રીતે ભાગી શકીશ? એટલું જ નહીં, કદાચ સુખદેવજીની જેમ મારે 12 વર્ષ સુધી ગર્ભને ધારણ કરવો પડે તો મારું તો જે છે આવી બને. એટલું જ નહીં, હું જે છે સંતાનયુક્ત થઈશ, અર્થાત કે મને ગર્ભ રહેશે તો બરોબર ભોજન નહીં કરીશું, ભોજન નહીં કરી શકું તો ઘરનું કામ નહીં થઈ શકે, ઘરનું કામ નહીં થઈ શકે તો મારી નણંદ મારા ઘરે આવશે સહાયતા કરવા માટે. અને એ મારી નણંદ જે છે ને એ થોડીક ચોરટી છે. ચોરટી એટલે ખબર પડે ને, ક્યારે મારી સાડી દબાવીને લઈ જશે એ પણ મને ખબર રહેશે. આનાથી તો સારું છે કે આ બાળકને જે છે નવડાવવું, ધોવડાવવું, સ્કૂલે મૂકવા જવું, પરાણે ખવડાવવું, આ બધી ઝંઝટ કોણ કરે? એના કરતાં તો મને લાગે છે કે વિધવા જે બહેનો છે ને એ જ સુખી છે. એટલે આ બધું આ ફળ મારે ખાવું નથી. એ જ વખતે એની એક બહેનપણી આવે છે ત્યાં, એને બધી વાત કરી તો એની બહેનપણી જે છે એ એના જેવી જ હતી. તો એમ કહે છે કે આમાં ચિંતા કરવાની શું જરૂર છે? આ ફળ જે છે તારા પતિ લાવ્યા છે મહાત્મા પાસેથી પ્રસાદી રૂપે, એ ફળ જે છે ગાયને ખવડાવી દે. સમય પછી મને 6 મહિના પછી મને સંતાન થવાનું છે, એ સંતાન હું તને રાત્રિના સમય આપી જઈશ, તો બદલામાં મને પૈસા આપી દેજે. એટલે કારણ કે મારે નવો મોબાઈલ લાવવાનો છે. એટલે મોબાઈલ શું, એટલે તું મને પૈસા આપી દેજે, તારું કામ થઈ જશે ને મારું પણ કામ થઈ જશે.
ભાઈ તમે જરા નીચું કરો, ઓછું કરો. બોલે કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કે. આ રીતે સંભળાય છે બરોબર? એના મિકેનિકને બોલાવો. મિકેનિકને બોલાવો. બોલે કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કે. હા, બેસી જાઓ. તો આ રીતે બહુ પડઘા પડે છે. થોડુંક ધીમું કરો ને સહેજ. આવી ગયા, મિકેનિક આવી ગયા. પાંચ મિનિટ. બોલે કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કે. હાલો હાલો ચેક 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 હાલો 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 માઇક્રોફોન ટેસ્ટ ચેક 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 બસ થઈ ગયું. બોલે કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કે. તો આ રીતે ધુંધુલી જે છે એ અનેક પ્રકારના કુતર્ક કરે છે. તર્ક નહીં, કુતર્ક કરે છે. અને અંતમાં જે છે ફળ એ ગાયને ખવડાવી દે છે. એના પતિ બહારથી આવ્યા અને પૂછ્યું કે તે ફળ ખાધું? તો ધુંધુલી જે છે એની પત્ની એના પતિ પાસે ખોટું બોલે છે કે તમે જ્ઞાન તરત જ મેં ફળ ખાઈ લીધું હતું. સમય આવે અને ત્યાં સંતાનનો જન્મ થયો. ધુંધુકારી એનું નામ પાડવામાં આવે છે. અને સ્વભાવથી અત્યંત દુષ્ટ હતો. નાનો હતો ત્યારથી જ. મોટો થયો, પ્રાણીઓની હિંસા કરે છે, ચોરી કરે છે, બાળકોને કૂવામાં નાખી દે છે. આ પ્રકારનું પાપ કરે છે. 3 મહિના પછી જે ફળ ગાયને ખવડાવ્યું હતું એ ગાય થકી પણ એક સંતાનનો જન્મ થયો. એનું નામ ગોકર્ણ રાખવામાં આવે છે. સમય આવે બંને ભાઈઓ મોટા થયા. ધુંધુકારી જે છે યુવાન થયો ત્યારે 5 વેશ્યાનો સંગ કરે છે. 5 વેશ્યાઓને રાજી રાખવા માટે જ્યાં ત્યાં ચોરી કરે છે. એક દિવસ રાજાને ત્યાં ચોરી કરી અને ખૂબ ધન લઈને આવે છે. 5 વેશ્યાઓને આપ્યું. વેશ્યાઓ વિચાર કરે છે કે રોજ રોજ ચોરી કરે છે, ક્યારેક તો પકડાશે જ. તો જેટલું ધન છે બધું જ રાજા લઈ જશે. માટે એમ કરો કે ધુંધુકારીને મારી નાખો. સાંભળો છો ને બધા ધ્યાનથી? ધુંધુકારીને મારી નાખો. એક દિવસ ખૂબ સારી રસોઈ બનાવી, ખૂબ આગ્રહ કરીને ધુંધુકારીને જમાડ્યા છે. અને રાત્રિના સમયે 5 સ્ત્રીઓએ મળી એને ગળાટૂંપો આપી દીધો અને ધુંધુકારીને મારી નાખ્યો. ઘરમાં જ ખાડો ખોદીને ધુંધુકારીને દાટી દીધો છે. અને 5 વેશ્યાઓ જે છે એ બધું જ ધન લઈ અને ત્યાંથી નીકળી જાય છે. આ રીતે ધુંધુકારી મૃત્યુ પછી, મર્યા પછી પ્રેત યોનિમાં જાય છે. એટલે કે ભૂત બને છે. મર્યા પછી પ્રેત યોનિમાં જાય છે અને વાયુનું શરીર ધારણ કરીને ભટક્યા કરે છે. બીજી બાજુ એનો ભાઈ ગોકર્ણ તીર્થયાત્રા કરવા માટે નીકળી ગયો હતો. પાછો આવ્યો ઘરમાં ત્યારે એણે જોયું કે ઘરમાં અનેક પ્રકારના એને પડછાયા દેખાય છે. હાથીનો, ક્યારેક ઘોડાનો, ક્યારેક રાજાનો આવા પડછાયા દેખાય છે. એણે વિચાર કર્યો કે આ કોઈ પ્રેતાત્મા છે.
ગાયત્રી મંત્રથી જળ અભિમંત્રિત કરીને પ્રેત ઉપર છાંટ્યું ત્યારે એને બોલવાની શક્તિ મળીને કહે છે કે હું તારો ભાઈ છું, મેં જીવનમાં અસંખ્ય પાપ કર્યા હતા, એ પાપના ફળ સ્વરૂપ આજે મારે પ્રેત યોનિમાં જવું પડ્યું છે. ભાઈ તું કોઈ પણ હિસાબે મારો ઉદ્ધાર કર. ત્યારે ગોકર્ણ કહે છે કે જે તીર્થમાં હું ગયો છું ત્યાં ત્યાં તારા નામનું મેં શ્રાદ્ધ કર્યું છે, પિંડદાન ગયાજીમાં જઈને પિંડદાન કર્યું છે. તો એ પ્રેતાત્મા કહે છે કે 100 વાર ગયાજીમાં જઈને પિંડદાન કરશો તો પણ મારો છુટકારો થશે નહીં, કોઈ બીજો રસ્તો કરો. ગોકર્ણ જે છે કહે છે કે તમે શાંતિથી બેસો, હું તમારા માટે કંઈક ઉપાય કરું છું. ભગવાન સૂર્યનારાયણનું ધ્યાન કરી પ્રશ્ન પૂછ્યો. ભગવાન સૂર્યનારાયણે કહ્યું કે ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવાથી જ આ પ્રેતાત્માની મુક્તિ થશે. અને આ રીતે ગોકર્ણ સમય આવી જે છે ભાગવત કથાનું આયોજન કરે છે. જે જગ્યાએ કથા થતી હતી ત્યાં જે છે એક 7 ગાંઠવાળો વાંસ સુકાયેલો પડ્યો હતો. પ્રેતાત્મા આવીને એની અંદર બેસી જાય છે. કથાનો પહેલો દિવસ પૂરો થયો અને વાંસની પહેલી ગાંઠ તૂટી, બીજા દિવસે બીજી, ત્રીજા દિવસે ત્રીજી, 7મા દિવસે 7 ગાંઠ ફાટી અને જે પ્રેતાત્મા હતો અંદર બેઠેલો એ દિવ્ય વૈષ્ણવનું રૂપ ધારણ કરી અને ગોકર્ણની સામે પ્રગટ થાય છે. પ્રગટ થઈને કહે છે કે હે ભાઈ, ખરેખર તમે મારા પર બહુ કૃપા કરી કે મને ભાગવત કથા થકી મને પ્રેત યોનિમાંથી તમે છોડાયો છે. ધન્ય ભાગવતી વાર્તા. આ ભાગવત કથા જે છે એ અત્યંત ધન્ય કરનારી છે. હે ભાઈ, મને એમ લાગે છે કે જે અન્ન સવારે આપણે ખાઈએ છીએ અને 24 કલાકમાં એ અન્ન જે છે મળમૂત્ર બની જાય છે, અને એવા અન્નથી બનેલું જે શરીર છે એ શરીર ઉપર શું ભરોસો, ક્યારે હાથમાંથી નીકળી જશે કંઈ નક્કી નથી. માટે જે ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરે છે એનું જ જીવન ધન્ય છે, એનું જ જીવન સફળ છે. આ રીતે ધુંધુકારી જે વૈષ્ણવનું રૂપ ધારણ કરી ગોકર્ણની સામે ઊભો હતો, એણે ભાગવત કથાનું મહાત્મા અનુભવ્યું અને ત્યાર પછી પોતાના ભાઈ પાસે વર્ણવ્યું છે. ત્યાર પછી ધુંધુકારી જે છે એનો આત્મા જે છે દિવ્ય લોકમાં પ્રસ્થાન કરે છે. બીજી બાજુ ભગવાનના દૂતો એના આત્માને લેવા માટે આવે છે ત્યારે ગોકર્ણે પ્રશ્ન કર્યો કે કથા તો બધા લોકોએ સાંભળી, મોક્ષ કેવલ ધુંધુકારીનો કેમ થયો? ત્યારે ભગવાનના દૂતો કહે છે કે જો કથા બધાએ સાંભળી પરંતુ બધાનું મન કથામાં હતું નહીં. હે ને? કથા શ્રવણસ્ય વિભેદેન ફલ ભેદોત્ર સંસિત. સાંભળવામાં જે છે ફરક હતો એટલા માટે જે છે એનો મોક્ષ નથી થયો. કારણ કે અદૃઢન હતમ જ્ઞાનમ પ્રમાદેન હતમ સુતમ. તમે આડોવળું જોતા જોતા મનમાં બીજો વિચાર કરતા કરતા કથા સાંભળો તો એ કથાનો એકેય શબ્દ તમારા મગજમાં સ્થિર થાય નહીં. અદૃઢમ ચ હતમ જ્ઞાનમ. જે વસ્તુ તમે સારી રીતે શીખ્યા ન હો, જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન કર્યું હોય, એ વસ્તુ પણ જે છે જ્ઞાન પણ નષ્ટ થઈ જાય છે. કોઈ મંત્ર હોય ગુરુએ આપેલો હોય, એના પર તમને સંદેહ હોય તો મંત્ર પણ ફળ આપતો નથી. અને હતમ વ્યગ્ર ચિત્તો હતો જપા. મનમાં ઉચાટ હોય ને માળા લઈને બેઠા હો, હે કોઈની સાથે ઝઘડો કર્યા પછી માળા લઈને બેઠા હો તો એ મન લાગે ખરું બોલો. હે એટલે કહ્યું છે કે આ રીતે એટલા માટે બીજા જીવોનો મોક્ષ ન થયો. ત્યાર પછી ભગવાનના દૂતો ધુંધુકારીના આત્માને લઈ અને વૈકુંઠમાં સીધાવે છે. સનકાદી ઋષિઓ જે છે એ નારદાદી સંતોને હવે ભાગવત કથાના જે નિયમો છે એ નિયમો સંભળાવશે. પરંતુ આ કથાની અંદર એ જ સમજવાનું છે કે આત્મદેવ એટલે કે આપણો આત્મા, ધુંધુકારી એટલે કે આપણી બુદ્ધિ, ધુંધુલી એટલે કે આપણી બુદ્ધિ, અને ધુંધુકારી એટલે કે પાપ વૃત્તિવાળું મન. આ પાપ વૃત્તિવાળું મન અર્થાત કે ધુંધુકારીનો મોક્ષ ત્યારે જ થાય જ્યારે ભગવાનની કથા સાંભળે અને ભગવાનના નામનું સંકીર્તન કરે. તો આવો પ્રેમ અને ભાવથી 2 મિનિટ હરિનામનું સંકીર્તન કરીએ. રામ કૃષ્ણ હરે મુકુંદ મુરારે, રામ કૃષ્ણ હરે મુકુંદ મુરારે, રામ કૃષ્ણ હરે મુકુંદ મુરારે, રામ કૃષ્ણ હરે મુકુંદ મુરારે.
बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। પરીક્ષા